अंबरनाथमधील महात्मा गांधी शाळेत आंतरशालेय विज्ञान प्रदर्शन 2023 भरवण्यात आलं असून आज आणि उद्या हे प्रदर्शन महात्मा गांधी शाळेत सुरू असणार आहे। या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये 30 शाळेतील सुमारे 300 इच्छुक विद्यार्थी सहभागी झाले असून विद्यार्थ्यांनी टाकाऊपासून टिकाऊ तसेच पर्यावरण पोषक अशा विषयांची मांडणी आपल्या प्रयोगात दाखवली आहे। विशेष म्हणजे यामध्ये चंद्रयान 3चाही सहभाग आहे। हा प्रदर्शन 2 दिवस चालणार असून या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये एकूण 30 शाळांनी सहभाग घेतला आहे। या प्रदर्शनामध्ये कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ तसेच बदलापूरच्या शाळेतील विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत। या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांनी एकूण 66 प्रोजेक्टचे स्टॉल लावले आहेत, जे पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रचंड गर्दी केली आहे। नमस्ते, आप सबका नमस्कार। मेरा नाम है रितिका अग्ररी और मैं 7वीं कक्षा से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पेट ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल है और आज हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम है कि हम पानी प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। और पानी को साफ़ करने के लिए हमें 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो कि एक प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कहते हैं जिसे, और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और एक है टर्शियरी ट्रीटमेंट। इन तीनों में हम पानी को क्लीन कैसे करते हैं हमने वो दिखाया है। बैक्टीरिया कैसे मारे जाते हैं, कौन से केमिकल डाले जाते हैं, ये सब हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाया है। और ये प्रोजेक्ट इससे हम ये मेन देना चाहते हैं कि आप सब भी वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण को कम करें। धन्यवाद। शुभ दुपारी माझ्या सगळ्या मित्र मैत्रिणींनो, आता माझं नाव तन्वी शेख आहे। मी आचरचवी हायस्कूलला प्रेझेंट करतो। आम्ही चंद्रयान 3चं मॉडेल बनवलेलं आहे सायन्स एक्झिबिशनसाठी। मी तुम्हाला दाखवतो माझा मॉड्यूल। हा बघा, हा माझा मॉड्यूल आहे चंद्रयान 3चा। हा आमचा मॉड्यूल आहे। हा टोटली वर्किंग मॉड्यूल आहे चंद्रयान 3चा। मी तुम्हाला दाखवतो, हा बघा। आणि हा मॉड्यूल इको फ्रेंडली मॉड्यूल आहे। हा मॉड्यूलात आम्ही लाकड, कापस, कागद, कपाट, प्लास्टिकचा उपयोग केला आहे, पण हा प्लास्टिक काही हानी पोहोचवणार नाही। हा प्लास्टिकचा उपयोग नंतर पण करू शकतात। हा प्लास्टिक आपण रिसायकल पण करू शकतात। धन्यवाद। Okay, so my name is Yuti Dinesh Pawar and I am from 8th standard. My topic is modern landfill site. This is the most important topic because it's a major problem, and if we work on this plan there are many chances to reduce the pollution, not only soil but also air and water. So what are the reasons of causes pollution? First is dumping waste on an open yard instead of dumping it on a proper place or in a proper method. Second, using of insecticides and herbicides in a large amount. It damages the soil. Now what is the solution for this problem? On this problem only we have a solution. It is a great plan, that is modern landfill site. It is used in many foreign countries like Germany and Europe. Now let's see how this plan works. So first, in a dumping yard we have to dig a pit of 1.8 meters. Means the ideal depth of a pit is of 1.8 meters. Before moving forward, one should aware that the dumping yard is far away from the residential area. Now on the dumping yard we have to spread a plain plastic sheet to avoid the contact of garbage with the soil. On that plastic sheet we have to add garbage. On that garbage the soil layer. In that soil we have to add sawdust, leafy waste, microbes, biochemicals, etc. This is how we have to do until the pit didn't get completely filled. Now there are many benefits of this method. So let's see what are these benefits. So first is we can produce the methane gas, which is very useful for generation of electricity, for cooking like LPG and all. It is a common ingredient in fertilizer. We can also out the sewage water and move it towards the purification. It means no water pollution. And we can also produce the manure from the kitchen waste. And as I have told that my project is related to both this topic, air and water. So let's see how it is. So when we cover the garbage with the help of soil, it avoids the contact of garbage with the air. It means no air pollution. And in first we have to spread a plastic sheet on the pit. It means it avoids the contact of garbage with the soil. It means no
soil pollution, and as I have told, we can move sewage water towards the purification. It means no water pollution. This is how my project works. And end of the question is how much time this project takes. So I can't take the approximately time, but because it is totally depend on the size of the pit and amount of microorganism present in it. So at the end, our motivation is to make this world a better place for upcoming generation. We must start working from today. Thank you. या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये पर्यावरण, पाणी, चंद्रयान सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर हे प्रदर्शन भरवण्यात आलं असून यावेळी सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा डिंपल शहा यांनी काय माहिती दिली या पाहूया. मी इनरव्हील क्लब ऑफ अंबरनाथ हे आम्ही सायन्स एक्झिबिशन आज यावर्षी पहिल्यांदाच आम्ही केलं आहे आणि आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स भेटला आहे. 30 स्कूलनी पार्टिसिपेट केले आहे आणि 60 ग्रुप्स आहे. टोटल 300 मुलांनी पार्टिसिपेट केलं आहे आणि खूप चांगला मुले लोक अजून पुढे जास्त सायन्समध्ये आज आपलं इंडिया चंद्रयानकडे गेला आहे. हे पण मुले पुढे जाऊन सायन्समध्ये अजून जास्त पुढे जाणार म्हणून आम्ही हे सायन्स एक्झिबिशनचा प्लॅन केला आहे. 30 शाळा आली आहे. कल्याण, बदलापूर, उल्हासनगर, अंबरनाथ. मुलांनी म्हणजे ते एअर पोल्युशन, पाणी पोल्युशन त्याच्यावर वेगळे विषयावर त्यांनी स्वतःचे मुलांनी स्वतःहून बनवून आणले आहे. जिल्हा परिषदची शाळा आहे आपल्याकडे, नगरपालिकाची खूप शाळांनी पार्ट घेतला आहे. इनरव्हील शाळा आहे, नंतर फातिमा, फादर एग्नेल, पोद्दार अशी मोठी शाळांनी बी पार्ट घेतला आहे याच्यामध्ये. बस मुलांना आम्ही हे सांगतो की अजून ते प्रगती करा आणि आपला इंडियाला जास्तीत जास्त पुढे घेऊन या. शीतल मोरेसह अभय शर्मा, मेट्रो न्यूज, अंबरनाथ. मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे. हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे यांच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे. एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं. प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाइन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं. प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICचे पेशंट्स जे असतात ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे. तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा. आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525. उल्हासनगर असो, अंबरनाथ असो की बदलापूर, ऊन, पाऊस, थंडी किंवा नैसर्गिक आपत्ती याची तमा न बाळगता आम्ही कर्तव्यदक्ष राहून काम करतो. सर्व स्तरातील स्थानिक बातम्या काही क्षणातच सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो ते फक्त मेट्रो न्यूज. अवघ्या 1 वर्षात हजारो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलेली आपली नंबर 1 तसंच विश्वसनीय वृत्तवाहिनी म्हणजे मेट्रो न्यूज. मेट्रो न्यूजच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त आम्हाला पाठबळ देणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे मनःपूर्वक आभार. आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी आणि बातम्या पाहण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या वृत्तवाहिनी मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा. तसंच लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.